नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दिव्यश्री। मैं श्री मधुकेश्वरा प्रौढ़शाला वादिकेरे में काम कर रही हूँ। आज 9वीं कक्षा के पाठ 2 गुलाब सिंह पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पुस्तक खोलिए, खोलकर पेज नंबर 12, 11, 12। पहले लेखिका का परिचय के बारे में देखना चाहिए। लेखिका का परिचय। लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके काल 1904 से 1948 उनके काल होते हैं और स्थल यूपी के प्रयाग, यूपी उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उनके जन्म होते हैं और उनके कृतियाँ ऐसे होते हैं: झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल। उनके अनेक कृतियाँ भी लिख सकते हैं, लिखा गया है। देख लीजिए, खोलिए पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो, उनके काल 1904 से 1948 उनके काल होते हैं। उनका जन्म प्रयाग, यूपी, प्रयाग उत्तर प्रदेश के प्रयाग में उनके जन्म होते हैं और बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि होते हैं और प्रथम काव्य रचना 15 विशेष बाल्यकाल से ही ये लिखने के लिए, ये काव्य रचना के लिए बहुत विशेष रुचि, इंटरेस्ट, रुचि मतलब क्या है? इंटरेस्ट, बहुत रुचि आसक्ति होते हैं और उनके प्रथम काव्य ये 15 साल वर्षों में भी लिखा गया है। इವರು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವರು ಈ ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನ रचिसिद्रंते और राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेते रहे। इವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, आप कई बार जेल भी गई थी, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಜೈಲು ವಾಸನೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, राजनीतिक साहित्य ಮತ್ತೆ राजनीतिक, ये दोनों को ये जीवन के अंत तक ये समान रूप में ये सेवा करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी और साहित्य क्षेत्र में भी, ये दोनों क्षेत्र में जीवन के अंत तक सेवा करते हैं। आपकी रचना ऐसे होते हैं। उनकी रचना में ये देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಇವರು ಆ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವರು झांसी की रानी, इनकी प्रसिद्ध कविता होते हैं। झांसी की रानी ಇವರ ಒಂದು प्रसिद्ध कविते आಗಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, कविताओं के संकलन त्रिधारा और मुकुल नाम से ಪ್ರಕಾಶಿತ हुए। ಇವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತ್ರಿಧಾರ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ಎಂಬ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆ ಕಹಾನಿಯು ಸರಳ ಶೈಲಿ, ಕಹಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು मधुरता, भावनाओं, आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। आपकी कहानियाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 2 बारी ಇವರ ಒಂದು ಕಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ भी मिला है। ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪುರಸ್ಕಾರನೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, आपके कहानियों के संग्रहों के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मोदिनी। ಇವರ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಖ್ರೆ ಮೋತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ಮೋದಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। अर्थ आयता मಕ್ಕಳ? देख लीजिए, ये लेखिका का परिचय होते हैं।
अब अब हम शब्दार्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ ऐसे होते हैं: चाप, असर, बुखार, ज्वर, तस्वीर, चित्र, बादशाह, राजा, हुकुम, आदेश, सुगंध, खूबसूरत या खुशबू। देख लीजिए ये पुस्तक में है शब्दार्थ, और एक बार पढ़ती हूँ, देख लीजिए। चाप, असर, प्रभाव, दुलारा, लाडला, बुखार, ज्वर, तस्वीर, चित्र, जुलूस, जनयात्रा, बादशाह, राजा, हुकुम, आदेश, आज्ञा, रोली, तिलक लगाने की लाल बुकनी चूर्ण, और आभामंडल, कांति का घेरा, बलैया, बलैया लेना, किसी के कल्याण की कामना करना, बिखरेना, इधर उधर फैलाना, लथपथ, भीगा हुआ, सना हुआ, थाम, पकड़, शान, टाड़, बाट, प्रतिष्ठा, सुगंध, सुवास, खुशबू। देख लीजिए ये सभी इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ होते हैं। देख लीजिए पाठ को देखो। ये इस पाठ में आशय क्या है, आशय के बारे में जानकारी देंगे। आशय, इस पाठ से आप क्या सीख सकते हैं, इसके पाठ के आशय क्या है, देख लीजिए। इस कहानी के द्वारा आप देशभक्ति, त्याग, बलिदान को और भाई बहन के प्रेम कैसे होते हैं, और प्रजा का जिम्मेदारियां क्या है, कर्तव्य क्या है, आदि को इस पाठ से आप सीख सकते हैं। चित्रण इस पाठ में लिया गया है, और इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया है। झंडा ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರೂಪವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಧ್ವಜ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರರ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆ ಮತ್ಲಬ್ ಯಾರು ಜನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಜಿम्मेदारी मतलब क्या, कर्तव्यಗಳೇನು, और उन कर्तव्यों को कैसे पालन करते हैं, ये सभी इस पाठ में आप सीख सकते हैं। और झंडा ये स्वतंत्रता के संकेत होते हैं, ये ಸ್ವತಂತ್ರದ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಜೆಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. देख लीजिए गुलाब सिंह आदर्श वचन करते हैं। देखो, दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और ये गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। आपको दिन और तारीख को पकड़कर क्या करते हैं, ये अमर अंत की कहानी है। ये कहानी में आने वाला व्यक्ति ये अंत होते हैं, ये और ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ये ಕಹಾನಿ ಅಮರ್ ಹೋತೆ ಹೇ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. और एक दिन को तारीख को पकड़ कर हम क्या करना चाहिए, ನಾವು ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ತಾರೀಖನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. उसके घर में पिता थे, ये घर में पिता थे, माँ थे और गुड़िया मतलब क्या, ನೀವು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹನ್ ಬಿ ಹೋತೆ ಹೈ. ಈ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾರಾ ಘರ್ ಕಾ ದುಲಾರ ತಾ. ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮನೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ
ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗೊಂಬೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. देखो एक दिन की बात है, ಒಂದು ದಿನದ ಮಾತಿದು. वह बीमार पड़ा. बीमार मतलब क्या? हाँ, बीमार मतलब ये बुखार ಜ್ವರ. ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. पर उसका बार बार कुछ खाने को मांग, ये माँ को खाने को बिल्कुल बंद कर देते हैं. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उसको बार बार गुलाब सिंह को बार बार खाने को मांगना होते हैं. ಏನು ಮಾಂಗ್ನಾ मतलब क्या? ಬೇಡಿಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೋಟಿ ಬಹನ್ ಸೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಖಾನೆ ಕೋ ಮಾಂಗ್ನಾ ಕೋ ದೇತೆ ಹೈ. ಏನು ಊಟವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ चुपके से छोटी बहन क्या करते हैं, ये गुड़ और चने चोर लाई थी. ಏನು ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಗುಡ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚನೆ ಚೂರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಚನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಡಲೆ. ಈ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಪ್ ಬಿ ಘರ್ ಮೇ ಐಸೆ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ನೀವು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಜಗಳ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಚುಪ್ ಕರ್ ಖಾತೆ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ? ಜಗಳ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಪ್ಯಾರ್ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳವನ್ನು ಸಹ ಆಡ್ತೀವಿ. ಹೈ ಸೇ ಬಿ ಉನ್ಕೆ गुड़िया से बहन क्या करते हैं, भाइयों को सांत्वन किया गया है. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. ಏನು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಜ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ खाना पीना का बंद करते हैं. लेकिन माँ बाप को ये विषय समझते तो माँ बाप क्या करते हैं, ये गुस्सा आते हैं माँ बाप को. ಏನು ಈ ವಿಷಯ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಸ್ಸ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಯಿ ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई. ಏನು ಬರ್ತಾ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐಸಿ ಏಕ್ ನಹಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾತೆ ಬಹನ್ ಕಿ, ಮಾ ಕಿ, ಪಿತಾ ಕಿ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಛಪಿತಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಅಣ್ಣಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಏನು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರೋಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿರೋ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ देखो वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी करते हैं. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀರಾ, ಬೈದಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ऐसे भी करते हैं. और आंखों की आंसू और मन के रंग. ಏನು ಆಸು ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಜಗಳ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಜಗಳವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ. उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को
ದೋ ನಾ ಸಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जाना आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। एक दिन ये क्या होते हैं? हवा बही की मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅವರು ಉಮಂಗೋಂಕಿ ಹವಾತಿ ಬಡ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಲ್ನಾಥ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ. पर बादशाह का हुकुम था कि जुलूस ना निकले. ಬಾದಶಾನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆಯಂತೆ ಜುಲೂಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. शहर मतलब क्या? पट्टण. शहर के लिए विलोम शब्द क्या है? शहर, ग्राम, गांव. अर्थ आಯ್ತಾ? शहर में ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಾಯ ಬಾದಶಾ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಯಾರು? ಬಾದಶಾ. ಬಾದಶಾ मतलब कौन? राजा. बादशाह राजा. देखो, और ये क्या है? क्यों ना निकले जुलूस? ಯಾಕೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಜೆಂಡಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಾಯಿನೇ ವಾಹನ್ ಸೆ ಕಹ. ಬಾಯಿ ವಾಹನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಯಿನೇ ವಾಹನ್ ಸೆ ಕಹ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಹನ್ ಬೋಲಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಯಹ ಬಾದಶಾಹ. ಅಣ್ಣ, ಈ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾದಶಾಹ ಯಾರು ಅವರು ಅಂತ ಭಯ್ಯನೇ ಕಹ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಊಹಾ ಹೋಗ ಕೋಯಿ. ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೂ, ಹೋ ಬಾದಶಾನ. ಬಹಾನೆ ಪೂಜಾ ಕ್ಯೂ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಯಾಕೆ ಜುಲೂಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಾರ್ದು? ಕ್ಯೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಹಮಾರ ಜೆಂಡಾ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜೆಂಡವನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ? ಬಾಯಿ ಕಟು ಸ್ವರ್ ಮೇ ಬೋಲಾ, ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ವರಗಳಿಂದ, ಕಟುವಾದ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಮಾರ ದೇಶ್ ಬಾದಶಾಹ ಕಾ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂದು ಬಾದಶಾಹರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಾದಶಾಹರ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಬಹನ್ ಕೆ ಸಾಬಾಸ್ ಬೋಲ್ತಿ ಥಿ, ಬಹನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ್ತಾ ತಬ್ ತೋ ಜರೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಪಹರಾಯೆಂಗೆ ಅಪ್ನಾ ಜೆಂಡಾ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಪಹರಾಯೆಂಗೆ. ಪಹರನ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಹಾರಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಕೌನ್ ರೋಕ್ತಾ ಹೈ, ನೋಡ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ತಡೀತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೆಂಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ, ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹಮ್ ಜೆಂಡೆ ಕ ತಯಾರ್ ಕರ್ಕೆ
ये क्या करते हैं, ये ಜುಲೂಸ್ करती हैं. ನಾನು ಇವಾಗ ಜೆಂಡವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಹನೆ ಈಗ ಏ ದೋನೋ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಡ ಬಂತೆ ಹೈ ಜೆಂಡವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಏ ಪುರಾಣಿ ಓಡ್ನಿ ಪಾಡ್ಕರ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಲನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು, ಪಾಡ್ನ ಮತ್ಲ ಹರಿಯೋದು, ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಡ ಬನಾಲಿಯ ಜೆಂಡವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ये लाल रंग ऊपर लाल रंग और ये हरा और हरा रंग भी चढ़ गया. लाल हरा सफेद रंग को चढ़कर भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया. ಅಣ್ಣ ತಾನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲಿರುತ್ತೆ, ದಂಡೆ ಸೆ ಬಾಂದ್ಲಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಆ ಜೆಂಡವನ್ನ ಏನು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೆಂಡ ತಯಾರಿಕೆಯ ಜೆಂಡವನ್ನ ಈಗ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಬ್ ಭಾಯಿ ಜೆಂಡ ಲೇಕರ್ ಚಲ, ಈಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೆಂಡವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಜಾತೆ ಕಹ ಹೋ, ಏನಣ್ಣ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿಗೋಟೆ ಅಂತ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಮ್ ಭೀ ಸಾಥ್ ಚಲೆಂಗೆ, ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಹನ್ ಆಗ್ರಾ ಸೆ ಬೋಲೆ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಲಿ. ಪರ್ ಬಹನ್ ಬಡಿ ದೂರ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ತುಮ್ ತಕ್ ಜಾವೋಗಿ. ನಹಿ ಭಯ್ಯ, ನಾನು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬೇಡ. ನಹಿ ಬಹನ್, ಹೌದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಡ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜುಲೂಸ್ ಕೌನ್ ಬನಾಯೇಗ, ತುಮ್ ಜೆಂಡಾ ಉಠಾನಾ, ಹಮ್ ಜುಲೂಸ್ ಬನಾಕರ್ ಚಲೆಂಗೆ ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಏನು ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ನೋಡು, ವೀಕ್ಷಕಳಾಗಿರು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಖೋ ನಹಿ ರಾಣಿ ತುಮ್ ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬೇಡ. ತುಮ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರೋ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು, ಹಮೆ ರೋಲಿಕ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕರ್ ವಿಧಾ ಕರೋ, ನೀನು ರೋಲಿಯ ತಿಲಕವನ್ನ, ರೋಲಿ ಮತ್ಲ ಏನು, ರೋಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ತಿಲಕ, ಆರತಿ, ನಾವು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ನಾವು ರೋಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಲಿಕ ತಿಲಕ್ ಲಗಾಕರ್ ವಿಧಾ ಕರೋ, ತಿಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಂಧೂರ, ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನನ್ನನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ अपने भाई राजकुमार को विदा कैसे करते हैं, ऐसे भी आप भी ವಿದಾ ಕರೋ, ನೀನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದಾಯವನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹನೆ ಖುಷಿ ಕಿ ಕಿಲ್ಕರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಹರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಗ್ತಾ ಒಳಗೋಗಿ ತಾಲಿ ಮತ್ಲ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬಜಾಯಿ, ಅವರು ದೌಡ್ಕರ್ ತೋಡಿಸಿ, ರೋಲಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ನೀರು, ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋಡೆಸೆ ಚಾವಲ್ ಸಜಾಲಾಯಿ, ಅಕ್ಷತೆ ಚಾವಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಾಲಿಮೆ ಏಕ್ ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ರಹಾ ತಾ, ದಿಯಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ದೀಪವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಆ ರೋಲಿ ತಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಲಿ ಅವರು ದಿಯಾ ಬಿ ಜಲ್ ಬಿ ಹೋತೆ ಹೇ, ದಿಯಾದ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಆರತಿ ಉದರ್ನೀತಿ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ಆರತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೂಹುಗೆ ಚಾರೋ ತರಫ್ ಗೂಮ್ತಿ ಥಾಲಿ ಏಕ ಆಭಾ ಮಂಡಲ್ ಬನಾನೆ ಲಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು
ये क्या है, ये उतर कर, आरती उतर कर ये भाई को विदा करते हैं। इसी तरह ये कैसे ये देखते हैं, ये भाई देखने में कैसे देखते हैं, ये देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल ये देखा था। ऐसे भाई के उनके चेहरे में ये देवी देवताओं के आशीर्वादों के साथ उनके चेहरे में भी ये आभा मंडल देखकर ये बहन को बहुत खुश होते हैं। उसके बाद बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर, माथे माथे मतलब क्या, ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾವಲ್ ಬಿಖರಾಯೆ, ಚಾವಲ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ಚಾವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಬ್ ಭಾಯಿನೇ ಬಹನ್ ಕೆ ಪೈರ್ ಚೂಯೆ ಅವ್ರ ಬಿದಾಲಿ, ತನ್ನ ಏನು ತಂಗಿಗೆ ಏನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಅವರು ಬಾಹನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿರ್ ಪರ್, ಅವರು ತನ್ನ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಪಡಿತಾರೆ। उसके बाद हाथ सिर पर हाथ फेरा, हाथನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೆ ಹೈ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ। ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ अब वहाँ झंडा लेकर चला, झंडाವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ। बहन दरवाजे पर खड़ी देखते रह गई, दरवाजे पर क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ तक भाई ये भाई चलने को देखते हैं, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿದನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೋ ಏನು ಅಣ್ಣನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೈಸೆ ಕಹಾನಿಯೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿನೋ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವಹಾ झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखते रही, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು झंडाವನ್ನ ಪಹರ್ನೆಗೆ ಸಾಥ್, झंडाವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಹರ್ನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ। ಅದನ್ನ ಬಹುತ್ ದೂರ ತಕ್ ದೇಖ್ತಿ ಹೈ, ತುಂಬಾ ದೂರದ ತನಕ ತಂಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वालों को रोका, झंडे वाले ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಬಾದಶಾಹಕ್ಕೆ ಬಾದಶಾಹನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, झंडे वालों को रोकते हैं, झंडे वालರನ್ನ ಏನು झंडे वाला ಭಾಯಿ ಕೋ ರೋಕ್ತೆ ಹೈ, ಅವನನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವಾಹನ ರುಕಾ, ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ। बादशाह का सिपाहियों को क्या करते हैं, गुस्सा आते हैं, गुस्सा मतलब क्या, सिट्टು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। क्या करते हैं सिपाहियों, ಗೋಲಿ ಚಲಾ ದಿಯಾ, ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡುಗಳ ಸುರುಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವಾ ಗಿರಾ, ಬಾಯಿ क्या करते हैं, ಗಿರ್ತೆ ಹೈ, ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ। ಲೇಕಿನ್ ಜೆಂಡಾನಾಗಿರ, ಆದ್ರೆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ವಾಹು ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಥಾ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನ झंडाವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಗೋಲಿ चलते देख कोई उसके पास ना आया, ये बहुत लोग देखते हैं, ये खड़े होकर देखते हैं, लेकिन ये पास नहीं आते हैं, ಯಾರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ವಾಹನೆ ಬಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಖಾ, ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನು ಬೀಳೋದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ವಹ ದೌಡ್ ಪಡ್ತೆ ಹೈ, ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಬಾಯಿ ಕೂನ್ ಸೆ ಲತ್ ಪತ್ ಪಡಾ ಹೈ, ಕೂನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ।
वह पुकारती रही ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೇಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. इसी तरह क्या होते हैं आगे देख लीजिए. भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े. ಅಣ್ಣನ ಏನು, ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಹ ಅಮೃತವಾಣಿ, ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವಾಣಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ವಿದಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಹ ಬೋಲ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತೂ ಆ ಗೈ, ಬಾಯಿಲಿ ನೀನು, ಯಹ ಜಂಡಾಲೆ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಜೆಂಡವನ್ನ ಪಕಡ್ಲೋ, ಅವರು ಜುಲೂಸ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಚಲೋ, ಜುಲೂಸನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು, ತಗೋ ಅಂತ ಈ ಜೆಂಡವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ. ಬಹನ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹನೆ ಜೆಂಡ ತಾಂಬ್ಲಿಯ, ಜೆಂಡವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಚಲಗಯ, ಅಣ್ಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೆಂಡವನ್ನ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಹುದ್ರೋಹಿ, ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಹುದ್ರೋಹಿ, ತುಂಬಾನೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಪರ್ ಜೆಂಡ ಹಾತ್ ಮೇ ಉಠಾಯೇ ರಹೆ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಏನು ಜೆಂಡವನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಾದಶಾಕ್ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ಮಾನೋ ಗಡ್ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೆ ಗಯೇ, ಬಾದಶಾಹನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಗ್ ಬಾಗೆ ಹಾಯಿ, ಈಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಇವಳ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಬಾಯಿಗೆ ದೇವ್ ಬಿ ಊಟ ಕರ್, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಜೆಂಡಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ये जुलूस क्या करते हैं, चलते हैं. ಜುಲೂಸನ್ನು ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜೆಂಡವನ್ನು ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ದೇಹ ಬಿ ಉಟ್ಕರ್, ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಶರೀರವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಂಡದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾದಶಾಹ ಕಾ ಹುಕುಂ ತಾ, ಬಾದಶಾಹನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂತ, ಜುಲೂಸ್ ನಹಿ ನಿಕಲೇಗ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕ್ಲ, ಹೀಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಂಡೆಗೆ ಸಾತ್, ಹೌದಾ, ಜೆಂಡೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಂಡಾ ನಿಕ್ಲಾ और बड़ी शान से निकला, ಜೆಂಡ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ये सभी ये बालक, यह बालक था गुलाब सिंह, ये देश के लिए अपना प्राण, झंडे के लिए अपना प्राण त्याग करने वाले बालक है ये गुलाब सिंह. ये ಇವರೇ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ. अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪ ಈ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೋ, ಐಸೆ ಬಿ ಉನ್ಕೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕೋ ಬಿಖರ್ತೆ ಹೈ, ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೊರ ಹಾಕಿದರೆ. आपको देख लीजिए बच्चों, इस पाठ आपको मालूम हुआ? हाँ, देख लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ एक वाक्य के उत्तर, ये एक वाक्य के प्रश्न होते हैं. मैं पूछती हूँ, आप उत्तर बताइए. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. देख लीजिए, किसी कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಏನು ಖಾನವನ್ನ, ಊಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು? मालूम हुआ? किसी कारण से बताइए, किसी कारण से? हाँ, बुखार के कारण से. देख लीजिए, ये ज्वर से, बुखार से तड़प रहा है, इस कारण से बालक खाना बंद कर दिया गया. मालूम हुआ? और दूसरा प्रश्न क्या है, बहन ने बाई को क्या खिला दिया? बहन ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ? मालूम हुआ? हाँ बताइए.
गुड़ और चने चूर। भाई बहन ने चुपके से गुड़ और चने चूरा लाई, अल्वा। हाँ, और तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न, शहर में क्यों आतंक छा गया? ಯಾಕೆ ಶಹರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು? ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕಿತ್ತು? हाँ बताइए। बादशाह का हुक्म था, आज्ञा था, इसलिए जुलूस ना निकलने के लिए आदेश होता है, आज्ञा होता है, इसलिए शहर में आतंक छा गया। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಶಹರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು। और अगले प्रश्न क्या है? थाली में क्या जल रहा था? ಯಾವ ಜಲ ಇತ್ತು? थाली में एक रोली के दिया के जल रहा था, अल्वा। थालिನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? दिया जल रहा था, मालूम हुआ? दिया जल। झंडा किससे बना? झंडा किससे बना? हाँ, अपने भाई बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी सी झंडा बना लिया, मालूम हुआ? पुरानी ओढ़नी सी झंडा बना लिया। बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने क्या थाम लिया? बहन ने झंडा थाम लिया। बच्चों, आपको मालूम हुआ? बहन ने झंडा थाम लिया। और दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न है ना दो, ये प्रश्नों को ढूंढकर आप गृह कार्य के लिए उत्तर लिख लीजिए। और तीसरा मैं जोड़ कर लिखिए, ये भी करो और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी गृह कार्य के लिए लिख लीजिए। इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। आपको मालूम है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है? मालूम है? संज्ञा मतलब ये नाम पद, व्यक्तियों के, जातियों के, स्थलों के, भावों के, ये नामों को सूचित करने वाले शब्द, अल्वा, संज्ञा कहते हैं। ये सर्वनाम क्या है? ये संज्ञा के बदले उपयोगित शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह इरबोदु, वह इरबोदु, वे इरबोदु, ये इरबोदु, उसका, इनका, ये सभी क्या है? हम, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, ये सभी क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। आप ढूंढ लीजिए, ढूंढ कर इसमें कुछ न कुछ शब्द होते हैं। जुलूस, वह, माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, हुसे, भैया, अपने, इन, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, खून, ये सभी में ये संज्ञा शब्द कौन से है और सर्वनाम का शब्द कौन से है? आप ढूंढ कर लिख लीजिए। और अगले क्या है? विशेषण शब्द जांच कर अलग लिखिए, है ना? आप ये भी लिख लीजिए। और अनुरूपता भी है और लिंग, वचन, ये सभी है। अन्य वचन रूप, समानार्थक शब्द आप गृह कार्य में ये सब लिख लीजिए। बच्चों, आज इस पाठ आपको मालूम होते हैं, देखो। और भाषा ज्ञान में कुछ विषय होते हैं। क्या है? कारक। कारक क्या है मालूम है? कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं, अल्वा। संज्ञा मते सर्वनामದ रूप, उस रूप को कारक कहते हैं। देख लीजिए, हिंदी में 8 कारक होते हैं, ये उनके कारक चिन्ह भी होते हैं। देख लीजिए, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, कर्ण कारक, से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान कारक, को के लिए, अपदान कारक, से, संबंध कारक, का के की, अधिकरण कारक, में पर, संबोधन कारक, ये हरे। इसके इस कारक के बारे में अगले पीढ़ी में करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।